اور خدا کا واسطہ ہے اور ہوش کے ناخن لیں، سمجھیں ابھی یہ محرم شروع ہوگا، ہمارے دوست اپنے مسلمان صحیح العقیدہ اپنے لباس بھی بدل لیں گے اور جناب ان کی جا کے مجلسیں بھی بڑھائیں گے اور وہاں پہ جا کے لنگر بھی کھائیں گے۔ کیا صرف روٹی کا ٹکڑا دین رہ گیا ہے؟ کیا یہی ہمارا دین ہے کہ ہمیں روٹی گھر نہیں ملتی؟ گھر میں عزت کے ساتھ ملتی ہے اور وہاں پر جا کے کیا کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی ہم جاتے ہیں۔ او جی میں تو دیکھنے گیا تھا کہ کرتے کیا ہیں، تو یہاں پر بیٹھ تمہیں بتائیں کہ امام علی مقام کی قربانیوں کا مقصد کیا تھا۔ 10 محرم سینہ گرم کر لیا تو اہل محبت کی جو تو نے محبت اس کا دم پورا کر دیا۔ جنہوں نے محبت کی ہے ان کی باتیں سنیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے میدان میں ان کے والد ان کی تلوار کی زد میں آئے، گردن سے اپنے باپ کا سر اتارا، کان سے پکڑ کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے۔ سگے باپ کا سر اتارا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، سگے باپ کا سر اتار کے کان سے پکڑ کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ تھا، آپ کی شان میں بے ادبی کرتا تھا، ایمان نے گوارا نے کیا، گردن اتار کے رکھ دی ہے۔ قربانیاں تو انہوں نے دی ہیں۔ آج انہی مجلسوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ان محبوب صحابہ پر زبانیں تان دراز کی جاتی ہے۔ ہم آ کے جناب پوچھتے ہیں او جی فلاں صحابی جو تھے وہ کربلا کے میدان میں کیوں نہیں گئے، فلاں صحابی جو تھے وہ جناب اس موقع پر کیوں موجود نہیں تھے؟ اگر کربلا کا میدان تو بڑی دور تھا، پچھلے جمعے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، تو مدینہ طیبہ کے اندر شہادت ہوئی ہے عثمان غنی کی۔ اس وقت تو کسی نے نہیں پوچھا کہ صحابہ کہاں پر تھے، کہ جب حضرت عثمان غنی کو 40 دن تک قید کر کے آپ کو شہید کیا گیا، یہ مسئلہ آج تک کسی نے پوچھا؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ ابھی ہم سے پوچھتے ہیں یہ صحابہ کہاں تھے، تو اس وقت تو مولا علی مرتضیٰ موجود تھے، حضرت علی کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے، امام حسنین کریمین کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے۔ اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں تو بڑی تلخ ہے اسلام کی حقیقت، اور ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہم نے سمجھا کہ جناب ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا ہے۔ کوئی حق ادا نہیں کیا۔ یہ میری بات یاد رکھیے، غسل کے احکامات ہمیں نہیں آتے، وضو کے احکامات ہمیں نہیں آتے، اور بیٹھے ہیں اسلام کی جڑیں نکال کے کہ جی فلاں نے کیا کیا تھا، فلاں نے کیا کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید روم کے خلاف جب جنگ کے لیے گئے، ان سے پوچھا کہ خالد بن ولید ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ یار تم نے اپنے نبی میں کون سی چیز دیکھی ہے؟ ایک مرتبہ دیکھا باغلوں کی طرح کبھی ادھر جاتے ہو تلواریں اٹھا کے، کبھی اس طرح تلواریں اٹھا کے جاتے ہو، ہمیں بھی بتاؤ اس نبی کی شان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا میرے پاس وقت نہیں، کسی اور سے پوچھو۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے نبی کی شان کیا ہے۔ فرمایا میرے نبی کی شان یہ ہے وہ بنانے والے کی شان بن کر تشریف لائے ہیں۔ یہ شان ہے میرے محبوب کی کہ وہ بنانے والے کی شان بن کر آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احد کے میدان میں جب نبی کریم علیہ السلام کے رخسار مبارک میں 2 لوہے کی کیلیں چبھ گئیں اور ہم نے نکالنا چاہا، فرماتے میں آگے بڑھا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے جناب صدیق اکبر سے کہ جناب ساری خدمات آپ نے کرنی ہے، کچھ ہمیں بھی موقع دیں۔ فرماتے ہیں اپنے دانتوں سے نبی کریم علیہ السلام کے رخسار میں چبھی ہوئی وہ لوہے کی میخ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب نکالی تو آپ کے سامنے والا دانت ٹوٹ گیا، دوسری طرف کی نکالی تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، وہ لہو لہان تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بڑی شان والے ہیں، ابو بکر صداقت کا امام، عمر بن خطاب عدالت کا امام، عثمان غنی حیا کا امام، حیدر کرار میدان کا شیر ہے، اور میرا ابو عبیدہ بن جراح جو ہے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا امین ہے، یہ سب سے بڑا امین ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال پاک کے بعد جب کبھی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی یاد ستاتی، ہمیں حضور کا جو ہجر تھا وہ ہمیں زیادہ تازہ کرتا، تو ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ اب بتائیے جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں، میرے نکل جائیں یا آپ میں سے کسی کے نکل جائیں، بندے کا حسن ختم نہیں ہو جاتا؟
उसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म नहीं हो जाती। फरमाते हैं अबू उबैदा बिन जराह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक रुखसारों से वो लोहे की मेखें खींची, आपके दांत निकल गए। फरमाते हैं दांत होते हुए उबैदा बिन जराह इतने खूबसूरत नहीं लगते थे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के लिए जब दांत कुर्बान किया, अल्लाह ने उनके चेहरे में खूबसूरती पैदा कर दी थी। सहाबा फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी विसाले पाक के बाद जब कभी हमें हुजूर का फिराक सताता, हम अबू उबैदा बिन जराह के घर चले जाते और जाके उनकी बारगाह में सलाम पेश करते और कहते कि अबू उबैदा बिन जराह हमें कोई बात तो सुनाइए। हजरत अबू उबैदा भी जानते थे कि सहाबा किस मकसद से आए हैं। फरमाते इधर अबू उबैदा बिन जराह की मुस्कुराहट निकलती, हंसते, मुंह खुलता, सहाबा बाग बाग हो जाते, इसलिए कि उनको उहद के मैदान की वो कुर्बानियां याद आ जाया करती थी। ये मैं आप दोस्तों को सारों को लम्हा फिक्र दे रहा हूं कि इश्क इमरान के अंदर या इश्क नवाज के अंदर इतना दूर ना चले जाएं, फिर आपकी वापसी नामुमकिन हो जाए। अगर आपने मोहब्बत करनी है तो उनसे मोहब्बत करें जो जीते जी भी मेरे और आपके काम आएंगे, और जब कब्र में होंगे तब भी मेरे और आपके काम आने वाले हैं। कब्र में सवाल एक ही होना है, ये याद रखिएगा, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बताइए सोनी सूरत वाले के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अब भी वक़्त है, अब भी वक़्त है, आएँ इस्लाम की तरफ। हमने पिछले जुमे एहतमाम किया था हफ्ते के दिन गालबन कि हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे। इतना बड़ा मोहल्ला है, कितने दोस्त आए? 20 या 21 लोग होंगे। क्या बाकी सारे घरों में मौजूद नहीं थे? किसी को पता नहीं था? मसला में ऐलान नहीं किया गया था। मकसद सिर्फ ये था कि जब, और ये भी सिर्फ आपके लिए है, जब बुलाएं तो फिर ओ जी देखें जी मौलवी भी सियासत करने लगे, तो मैंने सोचा चलो यार मस्जिद में बैठ के हम कुरान की तिलावत कर लेते हैं, तो इससे हम कम से कम अपना हिस्सा तो शामिल करें। हमने तब भी समझा छोड़ो यार ये क्या बात है, ये तो इनका अपना मसला है, हमारा अपना मसला नहीं है। ये बात याद रखिए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से बंदों की तरफ लटकती हुई एक ऐसी रस्सी है जिसका एक हिस्सा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा हिस्सा उसने अपने बंदों की तरफ छोड़ रखा है। हम उस रस्सी की तरफ भी आना नहीं चाहते, तो अभी भी वक़्त है। खुदा के लिए इन चीज़ों की तरफ गौर कीजिए। अल्लाह रसूल को कोई कमी नहीं है, अल्लाह रसूल को अपने गुलामों की कोई कमी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे वाक़यात मैंने अपने सामने रखे थे। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात आपके सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फरमाते हैं कि अगर तुझे इतना ही अपनी ज़ात पर तकब्बुर है, इतना ही मान है, तो गौर कर, एक गंदा गलीज कतरे की पैदाइश है तू। मैं और आप गौर करें, एक गंदे कतरे की पैदाइश हैं हम। फरमाया मरने के बाद मिट्टी में चले जाओगे और मिट्टी के जाने के बाद तुम्हारी हस्ती खत्म हो जाएगी, क्या बाकी रहेगा? कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सुल्तान बाहू कलम उठाते हैं, फरमाते हैं हसन दे के रोन ले आई और तेनु दिता केस दिलासा, हस्ती पस्ती जिंदगी तूने अपनी बर्बाद कर ली। हसन दे के रोन ले आई और तेनु दिता केस दिलासा, उमर बंदे दी एवें गुजरी जिवें पानी विच पतासा। सौड़ी सामी 60 गधे सन ते परत न सकसे पासा। जब कब्र में पड़े होंगे ना फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। फरमाते हैं सौड़ी सामी 60 गधे सन ते परत न सकसे बासा, साहिब ते तो लिखया मंगसी बाहू रत्ती कट न माशा। आज जो मैं और आप कर रहे हैं कल हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। फरमाया आज अच्छा करोगे कल उसका बदला तुम्हें मिलेगा, और आज अगर तुम अच्छा करके ना गए तो याद रखना अल्लाह तो पहले से अपने बंदों से बड़ा बेनियाज है। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है खालिक के कायनात दीन इस्लाम पर हमें साबित कदमी अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। ये मत समझा करें कि हमारे आमीन कहने से ही दुआएं कबूल होंगी। मैं कई बार आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है कि जहाँ पर 40 अफराद मौजूद हों एक अल्लाह का वली मौजूद होता है, एक अल्लाह का वली है, और उसी की बरकत से अल्लाह दूसरों की दुआओं को भी कबूल करता है। अब हम में से पता नहीं कौन अल्लाह का महबूब है। अल्लाह करीम हमारे मांगी गई दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे
ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।